میں کچھ دیکھیں، میری کوشش یہ ہوگی کہ اس حلقے کے لیے ملک زیادہ فائدے سے سر ہلکا 149 میں بڑا ٹف رائٹ آپ نے اس وقت آپ لوگوں نے نواز لیگ اس وقت آپ پی ایم ایل این کے ساتھ مل کے آپ یہ الیکشن لڑ رہے ہیں سیٹ ایڈجسٹمنٹ، کیا آپ اس وقت غلط تھے یا ابھی آپ غلط ہیں؟ دیکھیں 2018 میں ہم ایک جذبے کے ساتھ آئے تھے، ٹی آئی جماعت جو ہے اس میں ہم نے بڑی محنت کی تھی کیونکہ وہ ایک نئی جماعت تھی اور ایک نئے جذبے کے ساتھ آئی تھی. اس میں ہمیں امید تھی کہ ایسے کام ہوں گے جو ہم نے اس ملک میں پہلے کبھی نہیں ہوئے. بہت اچھے شروعات ہوئیں مگر بعد میں اس میں ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا، آپ بھی جانتے ہوں گے. ابھی چاہے میں نواز لیگ کے اس کی طرح ایڈجسٹمنٹ میں الیکشن یہاں پہ لڑ رہے ہیں، وہ سیاست میں ایسی چیزیں ہوتی ہیں، مگر موقف میرا اور میرے دوستوں کا وہی ہے جو 2018 میں تھا. موقف ایگزیکٹلی وہی ہے. پی ٹی آئی اپنے موقف سے ہل گئی ہے، اس کا میں کچھ نہیں کہہ سکتا. میں نہیں کام یہاں کر سکا بیکاز میں ڈسکوالیفائڈ تھا. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جوتے کا نشان کسی بھی کینڈیڈیٹ کو دینا جو ہے صلاحیت کے دائرے میں آتا ہے؟ الیکشن کمیشن یار یہ میرا فیصلہ نہیں ہے، الیکشن کمیشن کا فیصلہ ہے. اور یہ بات یہ ہے کہ وہ نشانوں کی لسٹ میں اگر وہ نشان ہے یا تو وہ نشان نہ ہوتا، اگر وہ ہے تو وہ ہے، اب اس کا ہم کیا کر سکتے ہیں. سر ہمیشہ جو ہے وہ جو کمزور کینڈیڈیٹ ہوتا ہے یا جماعت ہوتی ہے نا، وہ ہمیشہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ میں جاتی ہے. تو کیا وجہ پیش آئی کہ آپ کو سیٹ ایڈجسٹمنٹ جو ہے وہ کرنی پڑی؟ کس جماعت کے خلاف آپ خوف زدہ ہیں کہ اس کے خلاف ہمیں سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہ کی ہم جیت نہیں سکیں گے؟ کیا اس میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ کمی تھی؟ اس کی کیا سیٹ ایڈجسٹمنٹ نمبر 1 یہ ہماری پارٹی جو ہے کچھ مہینے پرانی ہے، یہ تو آپ بات مانتے ہیں. اور انشاءاللہ اگر یہ ہمیں زیادہ ٹائم ملتا تو ہم اور طرح سے کام کرتے، مگر اس وقت کیونکہ یہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی ایک بات چلی اس میں ہم کامیاب، دونوں پارٹیز جو ہے وہ کامیاب ہو گئیں، تو یہ شروعات اچھی ہیں. اور ان سیٹوں کے علاوہ ہم باقی جگہ بھی لڑ رہے ہیں. سر موجودہ یہ نہیں ہے کہ ہم انہیں ایڈجسٹمنٹ والی سیٹوں پہ لڑ رہے ہیں، یہاں پہ ایڈجسٹڈ ہے، باقی جگہ پہ جہاں ایڈجسٹڈ نہیں ہے وہاں پہ آپ سے مقابلہ بھی ہے. سر موجودہ الیکشن جو ہو رہے ہیں اس میں آپ کی جو جماعت ہے اس کی کامیابی کے آپ کے جو کینڈیڈیٹس ہیں اس کے کیا ہوگا آپ سمجھتے ہیں؟ آپ ہوپ فل ہیں؟ بہت ہوپ فل ہوں، بالکل ہوپ فل ہوں. ان شاء اللہ کامیاب کرے گا. ادھر سے سوال بتا دیجیے گا کہ آپ نے پی ٹی آئی کے لیے بڑا کام کیا، اس کا اعتراف سب کرتے ہیں، لیکن بشرا بی بی کے ایبا پہ آپ کا جو میڈیا ٹرائل ہوا، جو کردار کشی ہوئی، اس کے بارے میں کیا کہیں گے سر؟ دیکھیں کسی کا بھی میڈیا ٹرائل اور یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے، مگر جنہوں نے کیا یہ ان کا وہ جواب دہ ہیں. میں اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتا. میں تو ابھی اپنے جس راستے پہ پہلے نکلا تھا اس کے راستے پہ میں پھر شروع. اس حلقہ اور اس خطے کا ایک بہت ہی اہم ترین مطالبہ ہے. اس میں سیاستدان اور جماعتیں یہ وعدے اور دعوے تو کرتی ہیں کہ علیحدہ صوبہ بنائیں گے، لیکن جب اقتدار میں ہوں یا ایوان میں چلے جاتے ہیں تو پھر عملی طور پر کچھ نہیں کرتے. آپ نے ابھی اپنی برادری سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اس کے لیے آپ کریں گے. اس کے لیے کیا لائے عمل ہے کہ آپ اپر پنجاب والوں سے ہمیں آزادی کیسے دلوائیں گے؟ اس صوبے کو علیحدہ کیسے آپ یا پھر کوئی اکثریت نہ مل یا بڑھانا چلے گا؟ نہیں، یہ شروع کی تھی اور اس کو آگے لے کے گئے تھے. جو بھی وجوہات ہوئیں کوشش ہماری اب سیکھ بھی گئے، اب تجربی بھی ہو گیا کہ اس دفعہ ان شاء اللہ اللہ موقع دے گا، ملتان کے عوام موقع دے گا، ساؤتھ پنجاب کے لوگ موقع دیں گے تو ضرور ایک ہم اس کی محنت کریں گے. ان شاء اللہ تعالیٰ اللہ کامیاب کرنے والا تو اللہ تعالیٰ ہے، مگر ہماری پوری کوشش ہوگی کہ اس میں ہم کامیاب ہوں. طریق صاحب آپ لودھرا میں بہت سے رفائی کام کر چکے ہیں، آپ اب ملتان سے الیکشن لڑ رہے ہیں، آپ کی ترجیحات پہلی پرائرٹی کیا ہے؟ ملتان کو آپ کیا دے رہے ہیں؟ دیکھیں جہاں پہ میں الیکشن لڑتا ہوں نا، 2 جگہ لڑ رہا ہوں نا، یہ دونوں میری پہلی ترجیح ہے. اگر میں 4 جگہ لڑ رہا ہوتا میں چاروں میری پہلی ترجیح ہوتی. یہ نہیں آپ کر سکتے کہ 2 حلقوں میں لڑ رہے ہیں تو بھائی پہلے یہ آئیں گے تو بعد میں وہ آئیں گے. یہ سب برابر ہو. حکومت دیکھ رہے ہیں آنے والے الیکشن کے بعد؟ جس طرح سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو رہی ہے حکومت بھی اس طرح ہی ہوگی.
देखें, ये बातें हैं बात वाली करने वाली। आज इन बातों में से किसी के ऊपर कोई फैसला, कोई जवाब नहीं हो सकता। ये बताएगा कि आपसे पहले जो है सलमान नईम ने यहाँ से कोशिश की थी अपने हल्के से, उसमें जो है नून लीग ने उनको काफी सपोर्ट किया था, जलसे वगैरह किए, सारी कंपेन की, लेकिन नतीजा क्या निकला, वो अपने घर की सीट भी जो है ना वहाँ से यूनियन कौंसिल से भी हार गए थे। तो आपके साथ भी कहीं धोखा तो नहीं होगा कुछ ऐसा? नून लीग वाले देखें, हमने सच्ची अच्छी नीयत से फैसला किया है और उम्मीद करते हैं कि दूसरे लोग भी अच्छी नीयत से फैसला कर बैठे। बाकी अल्लाह ताला के हाथ में, और उसके बाद इस हल्के के आवाम के हाथ में। हम अपना देखें, हम ये सीट किसी से मांगी तांगी नहीं है, हमने आवाम से मांगनी है। हमने आवाम से रिक्वेस्ट करनी है कि हम वहाँ आए हैं, यहाँ पे हम लोग IPP और हम इंशाअल्लाह ताला इस हल्के के लिए पूरी कोशिश करेंगे कि ऐसे काम किए जाएं जो पहले कभी ना किए। और एक और बात भी याद मैं कहना चाहता हूँ आज मीडिया के सामने, उकाब का निशान है हमारा। ये हमें चीज जो है ना हर एक को याद भी रखनी चाहिए और इसको इंशाअल्लाह हम तशरीह भी और करेंगे। अच्छा सर, आपका ये शहर का हल्का बहुत से मसालिस्तान का शिकार है, तो क्या आप समझते हैं कि कामयाबी के बाद सीवरेज का, पानी का और बहुत से मसाइल हैं, इसके हल के लिए आपने कोई प्लान बनाया सर? देखिए, मैं ये अर्ज करूँ, मसले पाकिस्तान के हर शहर में हैं, मगर ये मैं आपसे वादा करता हूँ, आवाम से वादा करता हूँ इस हल्के के, कि जिस कोशिश से मैं इस हल्के के मसाइल को हल जिस इन मसले को हल करने की कोशिश करूंगा, इंशाअल्लाह ताला तरजीही तौर पे करूंगा। और शायद अल्लाह ताला ने अगर हमें हिम्मत दी तो शायद पहले इस तरह के काम और इस तरह के सोल्यूशन जो है यहाँ इस हल्के को ना नजर आई। इलेक्शन को आप पूरा मन देख रहे हैं या कोई दहशतगर्दी का तो नहीं, खुदा ना खास्ता कोई ऐसा? देखें, इलेक्शन पाकिस्तान की जरूरत है, इस वक्त की जरूरत है, और मेरी पक्का यकीन है कि इलेक्शन ऑन टाइम होंगे और इंशाअल्लाह ताला अच्छा रिजल्ट होगा। दहशतगर्दी का मुद्दा नहीं, खुदा ना खास्ता। दहशतगर्दी के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, मगर ये है कि इलेक्शन फिर भी अपने टाइम पे होगा। अच्छा सर, लोधरा के अंदर जो आपके सियासी मुखालफिन है उन्हीं से आपने यहाँ सीट एडजस्टमेंट की हुई है। दूसरा, वो ये कहते हैं कि जो जहांगीर तरीन साहब है वो अमीर आदमी है, सियासी आदमी नहीं है। इस हवाले से आप क्या कहेंगे कि वो सियासी आदमी नहीं? यार बात ये, मैं इलेक्शन लड़ता भी हूँ, जीतता भी हूँ, तो सियासी आदमी इलेक्शन जीतते हैं, ऐसी नहीं होता। कोई इंसान वोट खरीद के नहीं जीत सकता, याद रखो इस बात को। नहीं तो सारे अमीर लोग सियासतदान होते और कोई ना होता। आवाम का इस वक्त जो सबसे बड़ा मसला है वो है महंगाई। इस महंगाई को कम करने के लिए और आवाम की रिलीफ देने के लिए आपकी पार्टी और जिसके साथ आप अलायंस किया हुआ है, आपका कोई प्लान है? देखें, महंगाई सबसे, बिल्कुल सही कहा, बड़ा अच्छा सवाल है। सबसे बड़ा मसला पाकिस्तान के अवाम का महंगाई है। अगर हम महंगाई को कंट्रोल नहीं कर सकेंगे तो ये हमारा बहुत बड़ा फेलियर होगा, हम नाकाम होंगे। इसलिए तरजीही तौर पे महंगाई को कंट्रोल करना है, और महंगाई कंट्रोल करने के बड़े अच्छे तरीके होते हैं, ये कंट्रोल हो सकती है। इंशाअल्लाह ताला पूरी कोशिश करके हम उन वक्तों को ले आएंगे जब महंगाई बिल्कुल आराम से ना बढ़े। मईशत को बेहतर करने के लिए जो कि सबसे बड़ा इशू है सिर्फ पाकिस्तान का, हल्के को छोड़ दें। आप माशाल्लाह मईशतदान भी हैं, उस्ताद भी हैं, टीचर, हर चीज़ है। आपके ज़हन में कोई 1, 2, 3 चीजें हैं कलेक्ट कर रही हैं कि हम जब आएंगे तो हम पहला काम ये करेंगे, दूसरा ये करेंगे, तीसरा ये करेंगे, उससे हमारी मईशत बेहतर हो जाएगी? एक मैं आपको अर्ज करूं, मईशत प्रेस कॉन्फ्रेंस में बातें करने से बेहतर नहीं होती। मईशत बेहतर होती है जब समझदार लोग बैठें और एक प्लान बनाएं और उस प्लान को इम्प्लीमेंट करके मईशत को बेहतर करें। इंशाअल्लाह ताला ये हम सब चीजें कर रहे हैं, हमारी ऑलरेडी प्लानिंग जारी है और इंशाअल्लाह इलेक्शन कैंपेन के दौरान आपको मजीद डिटेल्स बताएंगे। आखिरी सवाल, नई जमात के लिए सर नया वोटर कहाँ से आएगा? पीपल्स पार्टी से, नून लीग से? जमात नई है, मैसेज पुराना है। थैंक यू। मुल्तान में IPP के सरबराह जहांगीर तरीन न्यूज कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उनका कहना है कि आवाम से वादे किए हैं और तमाम वादे पूरे भी करेंगे। उन्होंने मजीद कहा कि आवाम के लिए आए हैं और आवाम के लिए जीत कर मुल्क की खिदमत करेंगे।